Good morning, students. Today I am going to derive differential equation of linear SHM. So the point is differential equation of SHM. So we know that the property of SHM, that is force is directly proportional to the displacement of the body from the mean position, and both force and displacement are oppositely directed. So I can write F for the force, X for the displacement. So F proportional to X according to property, F directly proportional to the displacement. Remove the proportionality sign, introduce the constant with negative sign. So F equal to minus Kx. Say this is equation 1. So F equal to minus Kx. Negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. What is K? K is force constant, that is force per unit displacement. Say this is equation 1. Now, according to Newton's second law of motion, force equal to product of mass and acceleration. So I can write F equal to ma. M is mass, A is acceleration. Say equation 2. And what is acceleration? We know that acceleration is rate of change of velocity with respect to time. That is, I can write acceleration A equal to dv by dt, that is rate of change of velocity with respect to time, that is d by dt as it is. What is velocity? Velocity is nothing but rate of change of displacement with respect to time, that is dx by dt. So v, value of v is inside bracket dx by dt. Solve this. D into dx, that is d2x divided by dt into dt, that is dt square. So we get acceleration equal to d2x by dt square. Say it is equation 3. Now put value of acceleration into the equation 2. We get F force equal to m as it is mass into acceleration, that is d2x by dt square. So we get F equal to m into d2x by dt square. Say it is equation 4. Now observe the equations. Equation 1 is also for force. What is the equation? F equal to minus Kx. And equation 4 is also equation for the force. Now we can equate equations 1 and 4. So equating equations 1 and 4, or I can write from equations 1 and 4 we get, that is
ma, that is m d2x by dt square equal to right hand side of this equation, that is minus kx. So equation becomes m d2x by dt square equal to minus kx. Transfer the term to the left hand side. Right hand side equal to 0. First term as it is, m d2x by dt square minus kx in the left hand side becomes plus kx equal to as it is, right hand side 0. Now divide each term by small n. So first term upon m get cancelled. We get 1 into d2x by dt square, that is d2x by dt square, plus second term upon n, that is k by n into x equal to as it is 0 upon n, that is 0. Then I can write d2x by dt square as it is plus omega square into x equal to 0. So this is the second order differential equation of SHM, and constant, that is omega square, is constant, that is omega square equal to k by n, and take square root on both the sides. We get omega, that is angular frequency, is equal to square root of k by n. So omega equal to square root k by n. And what is the differential equation? d2x by dt square plus omega square x equal to 0. This is second order differential equation of SH. So is that clear? बघा समजलं का? आपण काय केलं? सिंपल हार्मोनिक मोशन साठी डिफरन्शियल इक्वेशन डिराइव केलं. तर प्रॉपर्टी आपल्याला माहित आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट एकमेकांशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात, आणि फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट ह्यांच्या डायरेक्शन अपोजिट असतात. मग मॅथमॅटिकली लिहिला, फोर्स साठी सिम्बॉल F, डिस्प्लेसमेंट साठी सिम्बॉल x, दोन्ही प्रोपोर्शनल आहेत. तर F प्रोपोर्शनल टू x, हे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढा, कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस करा. तर कॉन्स्टंट k आणला आणि त्याला निगेटिव्ह साइन दिलं. इक्वेशन काय झालं? F इक्वल टू मायनस kx. तर ह्याला इक्वेशन 1 म्हणू. मग k आपल्याला माहित आहे की काय असतो? फोर्स कॉन्स्टंट, आणि निगेटिव्ह साइनचं सिग्निफिकन्स फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट ह्यांच्या डायरेक्शन ऑपोजिट. तर इक्वेशन 1 लिहिला, F इक्वल टू मायनस kx. त्यानंतर न्यूटन सेकंड लॉ नुसार आपल्याला माहित आहे फोर्स काय असतं? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तर F इक्वल टू ma, इक्वेशन सेकंड लिहिला. मग परत व्हॉट इज a म्हणजे एक्सेलरेशन. मग ते वेलोसिटीच्या बाबतीत कसं लिहिलं? तर आपल्याला माहित आहे एक्सेलरेशन म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दर सेकंदाला वेलोसिटी कसं बदलत गेली ही सांगणारी क्वांटिटी म्हणजे एक्सेलरेशन. ते थोडक्यात वेलोसिटीची विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एक्सेलरेशन. तर a लिहिला, a मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt, वेलोसिटीची विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिव्हेटिव्ह, इक्वल टू लिहिलं d by dt आहे तसंच ॲज इट इज. वेलोसिटीची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे, वेलोसिटी म्हणजे काय असतं?
rate of change of displacement with respect to time. तर velocity ची किंमत टाकली ब्रॅकेट मध्ये dx by dt आणि सॉल्व केलं d into dx d square x divided by I तसंच as it is dt into dt that is dt square इक्वेशन 3. तर ऍक्सिलरेशन ची किंमत मिळाली काय मिळाली d2x by dt square. म्हणजे आपल्याला सांगता येईल ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंटची टाइम बरोबर असलेली सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे ऍक्सिलरेशन. तर ऍक्सिलरेशनची व्हॅल्यू हे इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. इक्वेशन 2 काय होईल तर f इक्वल टू m f इक्वल टू m as it is ऍक्सिलरेशनची व्हॅल्यू into d2x by dt square d2x by dt square. तर ह्याला इक्वेशन 4 म्हटलं f बरोबर m d2x by dt square. इक्वेशन 4 लिहिलं. आता इक्वेशन 1 आणि 4 ऑब्झर्व करा. इक्वेशन 1 फोर्स साठी आहे आणि इक्वेशन 4 देखील फोर्स साठी आहे. मग हे दोन्ही इक्वेशन इक्वेट केली म्हणजे काय लिहिलं ह्या इक्वेशनची राईट हँड साइड m d2x by dt square बरोबर ह्या इक्वेशनची राईट हँड साइड तर इक्वल टू -kx. नवीन इक्वेशन मिळालं तर m d2x by dt square इक्वल टू -kx. -kx ट्रान्सफर करा लेफ्ट हँड साइडला आल्यावर +kx होईल आणि राईट हँड साइड इक्वल टू 0. पहिली टर्म ॲज इट इज m d2x by dt square. नवीन इक्वेशन मिळालं m d2x by dt square plus kx इक्वल टू 0. त्यानंतर इथं m आहे हा m रिमूव्ह करण्यासाठी प्रत्येक टर्मला m ने डिवाइड करा. पहिल्या टर्मला m ने डिवाइड केलं m कॅन्सल झालं. इथं 1 into d2x by dt square तर d2x by dt square प्लस आहे तसंच सेकंड टर्मला m ने डिवाइड करा kx भागिले m. तर x हा व्हेरिएबल आहे k कॉन्स्टंट आहे म्हणून कॉन्स्टंटला कॉन्स्टंटच डिवाइड केलं. m आपल्याला माहित आहे मास ऑफ द बॉडी तर k अपॉन m सेपरेट लिहिलं आणि त्यानंतर x इक्वल टू राइट हँड साइडला 0 अपॉन m 0 भागिले m म्हणजे 0 येणार आहे. तर इक्वेशन मिळालं d2x by dt square plus k by mx इक्वल टू 0. आणि हे इक्वेशन कसं लिहिलं तर d2x by dt square plus ओमेगा स्क्वेअर x इक्वल टू 0. तर ह्याला आपण काय म्हणतो तर लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनचा डिफरन्शियल इक्वेशन. तर सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन लिनियर सिस्टमचं d2x by dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इक्वल टू 0. त्यामध्ये ओमेगा स्क्वेअर काय असतं तर ओमेगा स्क्वेअर बरोबर k अपॉन m. ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे रेशो k बाय m. दोन्ही साइडचं स्क्वेअर रूट घ्या. ओमेगा स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट ओमेगा बरोबर स्क्वेअर रूट मध्ये k अपॉन m. तर ओमेगाला काय म्हणायचं अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. सर्क्युलर मोशन मध्ये तुम्ही अँग्युलर वेलोसिटी म्हणत होता. इथं ओमेगाला काय म्हणायचं अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. तर ओमेगा इक्वल टू स्क्वेअर रूट k अपॉन m. तर आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन मिळालं एसएचएमचं d2x by dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इक्वल टू 0. त्यामध्ये कॉन्स्टंट ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे k बाय m. ओमेगाला काय म्हणतो अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. पुढच्या लेक्चरला आपण ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन डिस्कस करायचं. लेट अस स्टॉप हियर. इथे थांबूया आपण.